ترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكمة بالقاشر سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعليما ورفة ومحبة ومرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر الغني والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يليق رسول الله ذا إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفسي لا تقنطي من ذلة أدمت إلى الكبائر في غفران كلامني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي يمشمها تأتي على سبيل الشان بالقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله تعالى الفاتحة.
لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أدم من أحوال جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين القراء والمفسرين والفقهاء وأربعة المجتهدين والمحدثين والمصنفين والمحققين والمتصوفين والمقلدين في الدين ولجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلق أرواحهم ولجميع الأولياء اتصاب النساء ولجميع سنة جمعية الروابط العنوية ولجميع سنة جمعية نهضة العلماء والصالحين والفراهين سمى الله سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدنا سيدنا رضي الله عنه وسمى حضر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عن شهداء المسلمين في غزوة سرية مع رسول صلى الله عليه وسلم سمى الله شيخ القرية لأن شيخ لسنة الشهيد شيخ بن شبدي سيدنا رضينا الله بن عيسى وسيدنا الفقيه وقدر محمد بن علي بعلاوي الحبيب عبد الله بن الهداد الشيخ علي بن عبد الله الوارث والإمام الجزيري والبصيري سيد جعفر البزنجي سيد عبد الرحمن التباعي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي حبيب عمر بن عمر بن سالم بن شيخ أبو بكر بن سالم بن شيخ أبو بكر بن حفيد بن شيخ أبو بكر بن سالم وشيخ محمد بن عبد الله وسوريا وفراهم وبنية أن الله تعالى يوصل ثوابها إلى أرواح المؤسسين المتبرعين والمتصدقين ومن وقف على هذا المصلى ووصولهم وفراهم وبنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا ويسرنا في أمور الدينية والدنيوية والأخروية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم وطريقتهم وخطواتهم ويبارك لنا في أعمالنا وعلومنا وحركاتنا وسكناتنا وأموالنا وأولادنا وذريتنا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني ولقلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك علما لدنيا ومشرب الصافي الهنية وهاب يا ولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Para asatidz, para hujjat, para tokoh masyarakat, para sepuh bin sepuh, pengurus mushola Jamiatul Rahmah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para guru. Kita doakan guru-guru di sini, para asatidz semua di sini diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sehingga dapat membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah beserta duduknya kita menuntut ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah, aktivitas, perkataan, perbuatan, duduknya kita diterima, dikabul dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabihi wa bibarakati ulumi wa bikum fid darain amin. Wa a'lam annahu kathiran ma yakhtimu بالسوء للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة
والزكاة الواجبة والذين يتتبعون عورات المسلمين والذين ينقصون المكيال والميزان والذين يخدعون المسلمين ويغشونهم ويلبسون عليهم في أمور الدين والدنيا والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أحوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق وأشباه ذلك من الأمور الشنيعة Wa'lam dan ketahuilah olehmu annahu sesungguhnya seorang muslim seseorang katsir ma yakhtimu bisu, kebanyakan orang yang mati su'ul khotimah. Jadi sesungguhnya seseorang yang banyak mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tercela, tidak baik, yaitu lilladzina yatahawanuna bisolah. Yang pertama bagi orang-orang yang suka menghina, meremehkan, merendahkan sholat 5 waktu. Jadi di antara orang-orang yang matinya su'ul khotimah, matinya kurang baik, entah dia nggak melaksanakan, udah nggak melaksanakan, rendahin apa sih itu sholat begitu? Kalau nggak mau sholat diam aja, nggak usah bagi ngata-ngatain, mulutnya lancar. Ini kan begitu, Ini kan perintah yang Allah wajibkan bagi umat Islam. Nah, bisa jadi orang-orang yang meremehkan sholat itu karena perilaku para umat Islam, bukan Islamnya, tapi kita hanya manusianya, pemeluk agama Islamnya. Karena dengan kita sholat, tapi jadikan orang jalan terus. Orang Islamnya bukan Islamnya, beda. Pelakunya sama agamanya. Kalau Islamnya itu kan agamanya, tapi pelakunya ini, karena habis sholat biasa dia ngapain aja, atau lagi di dalam sholat, habis selesai sholat di masjid ngomongin orang, jelekin orang. Jadi orang yang di luar jadi nggak pengen sholat, jadi ngerendahin. Apa sih itu sholat tuh? Ada tuh umat Islam tapi kok begitu, habis sholat ibadah tapi jelekin orang, ngomongin orang kita yang di luar nih. Mulutnya nggak dijaga, akhlaknya, etikanya, sopan santunnya. Itu yang menyebabkan orang jadi merendahkan, meremehkan sholat itu sendiri. Itu yang orang lain yang nggak kenal sholat wajar. Justru kadang kita yang umat Islamnya sendiri malah lebih dari itu. Makanya harus hati-hati. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Oleh karena itu yang namanya sholat adalah secara bahasa itu doa. Secara bahasa doa. As-sholatu lughatan ad-doa, yaitu doa. Doa apa aja, hakikatnya itu sholat. Doa secara umum. Adapun sholat secara istilah yaitu ma'yiftatahu bitakbir wa yiftatahu bitaslim. Pekerjaan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Harusnya semakin banyak sholatnya, perilakunya semakin baik. Ini malah sebaliknya, orang Islam semakin banyak sholatnya, semakin ngejelekin orang, semakin ngerendahin orang, caci maki orang, mengumpat orang, provokasi orang, adu domba orang, semuanya dijelek. Itu pelakunya umat Islam juga, bukan orang lain. Nah itu kan kembali ke diri sendiri, bukan ke ngurusin orang. Meskipun nanti pada faktanya ketika kita bergaul, kita bermasyarakat, pasti ada orang yang begitu, tapi biarin aja. Justru kita yang belajar ini kita jaga. Jangan kita sama seperti mereka. Apa artinya kita ngaji begitu? Enggak ada perubahan. Iya kan? Sholat jalan terus, iya kan? Merendahin orang jalan terus, bohong jalan terus, mengumpat jalan terus, adu domba, bukan dombanya diadu, itu sih biasa. Bukan ayamnya diadu, adu ayam, bukan ayamnya diadu. Maksudnya orang sama orang diadu, gitu kan? Ngomong ke si A begini, ngomong si B begini,
Si C enak aja melenggang-lenggangnya A sama B pada berantem di aja. Ya kan? Tuh. Bukannya menjadi penengah. Tuh. Wazakati al-wajibah sama ya. Mereka meremehkan menghina tentang zakat yang wajib ya. Zakat itu wajib perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu zakat fitrah. Ya kan? Itu yang wajib setiap tahun cuma 2,5 berapa? 3,5 liter ya? Iya. Apa 2,5 apa 3,5? 3,5 liter. 3,5 liter jadinya 50.000 ya outlet banget. Beras paling mahal berapa sih? Paling 20.000 paling tinggi gitu ya. Yang seliter paling tinggi anggap 20.000 dah. Digenapin aja kali 4 berapa? 80.000 kelar. Setahun sekali masa 80.000 gak nyampe. Kredit rumah bisa, kredit motor bisa, kredit handphone, apalagi. Ya begitu perhitungan banget urusan ibadah. Padahal setahun sekali, apalagi kalau punya bisnis, ya enggak? Kayak Haji Ahmad Subarja, itu zakat malnya lain lagi. Pensiun, ya kan? Oh pensiun, ya pensiun sih pensiun, tapi kan saham berjalannya masih ada. Begitu sama dia harus juga dari pensiun juga, ya kan? Yang berjalannya kan masih ada. Tuh zakat mal, zakat harta, kalau nggak dikeluarin nanti jadi penyakit. Satu utang sama Allah, ya kalau utang sama manusia sih gampang. Kalau utangnya sama Allah repot, bayar gimana? Keburu mati. Ya kan? Kita punya bisnis, punya ini udah dikalkulasi, ternyata zakat mal kita misalnya punya warung nih, kayak warung Madura, warung Makassar, warung seterusnya dah. Modalnya 50 juta, untungnya bersihnya 50 juta tuh bersih. Bruto netonya, neto apa bruto? Neto, ya kan? Berat bersihnya udah dikalkulasi tuh. Yang capeknya semua udah, ternyata masih untungnya 50 juta. Itu mau diapain? Dibagi ke orang. Selama setahun kan gitu. Makanya dicatat tahunnya buka warungnya hari apa. Selama setahun dikalkulasi kan gitu. Ya, tuh. Berarti bisnisnya benar tuh. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Karena dia diadain acara begini begitu. Ya kan sama bisnis kontrakan. Dikalkulasi berapa? Ya dari hasil kontrakannya misalnya dari kosannya kan juga seenggaknya berbagi, ya kan? Ada momen misalnya Muharram, ya kan, yatim, ya, dan seterusnya. Nih, jadi di antara orang yang mati suul khotimah pertama meremehkan sholat wajib, zakat yang wajib, ya zakat yang wajib. Nih, kalau zakat mal sih sunnah. Ya, tapi wajib kalau sudah melebihi, ya kalau tadi bersihnya, ya sudah bersihnya luar biasa, keuntungannya melebihi daripada modal. Ya, misal 20 juta keuntungannya kan lumayan, 10 juta taruh. Ada yang kepikiran gitu? Nggak ada. Kalau udah urusan duit pelit. Ya. Walladzina yatatabba'una auratal muslimin. Nih yang kebanyakan orang. Di antara orang hadisul khotimah, orang yang suka ngutip aurat, kesalahan, keburukan, kejelekan, dosa muslim lainnya. Orang udah punya dosa, pengen melakukan ibadah, pengen ke masjid, pengen taubat, dikata-katain sama muslimnya juga. Jadi malas minder. Gue gak mau ke musola itu karena saya dikatain mulu sama tuh dia tuh. Yang punya masjid ngatain saya mulu, begitu. Yang punya musola, yang biasa ke masjid, yang biasa musola, ngomongin saya mulu. Padahal saya tahu saya banyak dosanya, saya banyak salahnya. Itu kita yang belajar di sini, akhlaknya di mana? Orang mendapat hidayah dari Allah, biarin aja. Urusan masa lalunya bagaimana itu urusan Allah. Jangan kita jadi menjaga pintu neraka, pintu surganya Allah. Seakan-akan surga milik kita doang. Hati-hati yang begini, urusan begini. Ya. Man satara uyuban nas.
Satarallahu uyubahu wa man fataha uyuban nas fatahallahu uyubahu. Orang yang suka nutupin aib, kesalahan, kekhilafan, dosa, maksiat orang, insya Allah Allah tutupin maksiat kita sendiri. Kita punya masa lalu yang kelam banget. Misalnya tukang mabok, tukang ini, tukang itu, bunuh orang, maling, jambret. Kan kita semua punya masa lalu. Insya Allah Allah tutupin. Tapi bagaimana kitanya terhadap orang? Kalau mulut kita gatal, ya Allah, karena nggak pernah dilatih mulutnya itu supaya diam. Makanya guru saya itu ada, ya dapat dari cerita guru ini ada ngaji diam sejam di luar, udah selesai pulang. Coba, maksudnya mulut ini kan mulut cuma satu, telinga cuma dua. Mulut itu karena cuma satu, telinganya ada dua, mulutnya nggak boleh banyak ngomong, suruh banyak dengerin. Ini sekarang kita mau ngomong mulu, giliran diomongin orang, diingetin orang, ngambek. Dia mau ngomong mulu, giliran kita ngomong nggak boleh, kan begitu. Padahal telinga punya dua, suruh banyak denger daripada ngomong. Ya, menguntit auratnya muslim lainnya, apalagi yang bukan beragama, yang bukan di luar muslim. Nggak jadi urusan. Tapi sesama muslim aja kita begini, apalagi sama orang. Sesama saudara aja kita begini, apalagi sama orang yang nggak kita kenal. Allah karim. Berat kalau belajar tasawuf tuh begini. Kita sama-sama nata diri deh. Nata hati kita, bersihin pikiran kita, hati kita, akhlak kita masing-masing. Gak usah ngurusin orang. Ini kalau udah lingkungan ini kita kena semua. Iya kan? Kita koreksi masing-masing. Saya juga ngerasain juga sama, masih suka ngomongin orang. Bila saya diomongin, saya ngambek misalnya begitu. Iya kan? Kalau dalam pengaruh ini kita kena semua, blok aja dah. Skakster gitu, mulai mana? Kalau biar orang mencatut, iya kan? Kita kembali ke diri sendiri. Ya, walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan, ini bagi pengusaha. Yang tukang di pasar, yang jualan, yang buka warung, yang usaha, mereka di antara orang yang mati suruh khotimah itu yang mengurangi timbangan dan takaran. Beras liter, ya kan? Timbangannya sih yang kalengnya itu kan seliter, cuma dikurangi, gitu kan? Atau udah ntar dibungkus pakai tali yang tali tambang yang itu kan? Misalnya yang ya contohnya begitu kan, masukin 3 liter setengah, ternyata nggak nyampe kan gitu. Karena beratkan plastik ya dan berbelasnya. Kan kita nggak tahu. Itu urusan begini nanti ya urusan Allah. Kita juga nggak tahu. Ya, tapi kita yang beli husnuzon sama penjual juga harus tahu diri gitu. Ternyata ada nanti kelompok-kelompok yang Allah masukkan surga, di antaranya para pengusaha-pengusaha yang benar-benar menginfakkan hartanya untuk umat Islam, untuk khidmat, untuk dakwah, ya kan? Memajukan dakwah umat Islam. Walladzina yakhda'una muslimina, mereka yang suka menipu, ya, menipu orang sesama muslim, ya. Muslim lainnya ditipu, kerjanya nipu orang. Omongannya secakap, enak, ibaratnya omong. Orang suka banyak ngomong itu ibarat tong. Tong, ada tong besar, ada tong kecil. Kalau tong besar tapi nggak ada isinya, meskipun sebesar apapun manfaatnya ada, tetap ada manfaatnya. Tapi meskipun tongnya kecil atau gelas kecil, tapi ada isinya, lebih manfaat mana? Ibaratnya tong kosong nyari bunyinya. Tongnya besar tapi isinya nggak ada, dalamnya kosong. Tapi ini aqua yang kecil isinya air segini, tapi manfaatnya luar biasa, bisa menghidupkan orang yang tadinya mau mati gak jadi mati gara-gara lebih manfaat, meskipun kecil kelihatan. Jangan lihat kecilnya, ya kan? Tuh harus begitu, ya. Wa yaghshunahum, dan mereka menipu yang muslim lainnya, ya. Tipu sana, tipu sini, gurunya ditipu, orang tuanya ditipu, saudaranya ditipu, ya. Apalagi orang lain, keluarga sendiri aja ditipu, apalagi orang lain.
Ya kan? Tuh. Wa yalbisuna alaihim fi umuri dini wa dunya. Ya, dan mereka ya wa yalbisuna alaihim ini sama memakaikan ya pakaian yang kurang baik terhadap muslim lainnya dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Ya, maksudnya sesuatu yang jelek dilakukan oleh umat Islam ya terhadap umat Islam lainnya ya bagi urusan agama dan dunia ya. Jadi atas nama Islam tapi urusan Islam itu sendiri ya. Tuh. Walladzina yukadzibuna awliya Allah, dan mereka yang juga mendustakan para wali-wali Allah. Ini kayak begini, kasus habaib gak kelar-kelar. Ya kan? Urusan kita kalau kita bukan masalah keilmuan kita tawakuf aja, diem aja. Urusan nanti benar atau salah nanti urusan Allah, gitu aja. Lebih baik kita husnuzon meskipun salah daripada suuzon meskipun benar. Perhatiin di kata-katanya nih. Lebih baik husnuzon, berbaik sangka meskipun salah daripada suuzon meskipun benar. Sekarang kita husnuzon tapi salah sama orang, berbaik sangka sama orang tapi husnuzon kita salah. Kita rugi kan? Enggak ada ruginya. Ya kan? Sekarang kita suuzon sama orang, buruk sangka sama orang, meskipun benar yang dia lakukan, hasil suuzon kita, buruk sangka kita. Untung enggak kita? Enggak ada untungnya. Ya kan? Kita udah buruk sangka, pikiran kita udah kotor aja sama orang. Udah jelek aja, hati kita udah jelek, pikiran kita udah jelek sama orang. Tuh, meskipun yang orang lakukan itu benar apa yang kita pikirkan. Iya kan? Lebih baik husnuzon salah daripada suuzon benar. Berat tapi begini. Makanya melihat orang ya harus baik aja, bismillah. Prakteknya memang susah. Karena kalau biasa dilatih begini, nanti pikirannya jadi bersih, jernih, nanti dipertemukan sama orang-orang yang baik juga. Tapi kalau kotor terus, ya udah, sempit nanti pikirannya. Hatinya sempit, pikirannya sempit. Ya, di pikirannya jelek mulu terhadap orang, hatinya pengennya jelek mulu sama orang, iri mulu sama orang, dengki mulu sama orang. Karena sudah tertanam di dalam pikiran dan hatinya itu begitu. Coba kalau baik, insya Allah nanti ketemunya dapatnya yang baik. Meskipun nanti pada faktanya orang-orang baik itu pasti akan diuji dengan di sekelilingnya sesuatu yang gak baik. Pasti memang begitu. Mau jadi orang baik pasti di sekelilingnya banyak yang gak baik. Itu udah hukum alam. Ibarat kita mau jadi pohon yang benar-benar berdiri tegak, memberikan buah, memberikan kenyamanan, itu pohon. Bertahan lama itu pohon. Harus ada pupuk, pupuknya itu dari kotoran dari sekelilingnya. Pupuk itu kan kotoran dari sekelilingnya, ditumpahin terus ke pupuk ke pohon itu, sehingga pohon itu menjadi kuat, akarnya berbuah, bercabang, ranting-rantingnya. Orang juga begitu, harus ada kena sampah orang lain dulu, harus kena pupuk orang lain. Pupuk orang lain itu bahasanya sampah. Ini kan pupuk urea, pupuk ini itu kan berasal dari kotoran semua. Ditaruh di tanaman supaya tanaman itu menjadi subur, bertahan lama, berbuah, bermanfaat. Ya kan? Orang juga begitu. Biar jati dirinya semakin kuat, semakin tangguh, semakin tahan banting. Mau di sekelilingnya bagaimanapun dia gak goyah. Karena memang sudah kuat, diajarin sama guru-gurunya begini. Emang ujiannya begini, harus dijelekin orang. Bahkan kita pernah nggak rasanya dijelekin, direndahin serendah-rendahnya oleh orang lain. Kalau kita direndahin sama orang, kita masih balas itu belum siap berarti namanya. Pernah nggak berada di posisi itu? Bayangkan seandainya se-Indonesia membenci kita, nggak kebayang pasti. Ya. Ya, belajar tasawuf ya begitu, kena semua dah. Kita semua diri kita kena sendiri, ya. Mau belok sono kena, mau belok ke kanan kena, lurus kena juga. Diam aja kena, nggak ngapa-ngapain.
ya kan? Nggak ngelakuin apa-apa aja. Belajar tasawuf begitu, gunanya kita kembali ke Allah, kita bersihin masing-masing. Ayo kita bersihin, yuk sama-sama sama saya, terangkul bareng-bareng, kita pegangan bareng-bareng. Ayo, bukan jangan merasa paling ini, merasa paling itu. Ya. Wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqq, dan mereka mengingkari wali-wali Allah tanpa kebenaran. Ya faktanya nggak ada nih begitu kan. Lama-lama Bang Haji rumah dikata wali. Ya wali murid minimal. Dia punya anak wali murid, kalau anak ke sekolah. Ya kan, biarin aja, tapi ya biarin dah, husnuzon aja dah semuanya dah. Allah kasih hidayah, yang membenci Allah kasih hidayah, ya. Semuanya Allah kasih hidayah. Ya, yang menjelekan habaib atas nama oknum-oknum yang kurang berkenan sehingga umat Islam jadi merasa pecah belah, yang buat terpecah belah juga gitu. Di kalangan semuanya dah, di kalangan kiai juga ada, ustaz juga ada, mungkin habaib juga ada, kan begitu. Nggak ada semuanya yang bersih. Ya kan, di semua ormas, di semua lembaga sama. Jadi kita jangan merasa paling suci. Pasti ada, bahkan jangankan itu di keluarga sendiri deh, emang semuanya jadi orang hebat semua. Pasti ada aja yang nakal, tuh anak kiai nakal banget, tuh anak kiai. Ya kan? Ya begitu memang. Enggak semuanya, meskipun produknya bagus, tapi hasilnya bagus, enggak, emang ujiannya begitu. Iya, kita punya anak banyak, anak kita bandel banget, apa kita pukul rata itu semua? Kan enggak begitu. Itu keluarga itu bandel banget tuh. Padahal gara-gara satu anaknya. Ya kan? Apa mau kita dikata begitu? Kan enggak. Berarti kalau kita yang suka ngatain begitu, memukul rata semua, berarti hatinya kotor, pikirannya kok kotor, seuzon mulu, benci, gampang benci sama orang, gampang marah sama orang. Padahal gara-gara satu anak, tuh keluarga dikata-katain semuanya jadi pukul rata, jadi jelek semua. Gak bisa begitu. Iya kan? Tuh. Ya. Walladzina yad'una ahwal al-awliya'i wa maqamatihim min ghairi sidqin, dan mereka yang mengaku ya keadaan para wali dan tingkatan-tingkatan para wali ini bisa terbang, bisa jalan di atas air, selalu dah. Iya. Para wali-wali Allah tuh lebih senang apa ya? Mewariskan ilmunya para nabi. Ya, mewariskan ilmunya para nabi itu dengan akhlaknya para nabi, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi. Urusan nanti bisa jalan di atas air, bisa nyembuhin orang, bisa jalan di atas awan, itu urusan Allah. Dan itu kalau bisa nggak usah ditunjukin, biasa aja. Hah? Ada yang mau dibaca? Lama-lama mati juga. Yang katanya nggak mau dibaca, mau debus kayak dan teman-temannya, ya kan? Mati juga, waktunya mati mati. Ya. Ya, tuh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Tadi aja aku ada misalnya ada pesilat, ya kan? Enggak mempan dibaca. Ini ayat Allah, ya kan? Tadi apa tuh? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk mannya ini bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Hewan dimakan oleh manusia, tumbuhan dimakan manusia, mati juga. Manusianya tinggal kapan nih mati nih? Ya kan? Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk Allah pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika, dan sisanya nanti Allah udah yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Semua yang kita cintai akan mati. Harta mati, anak kita yang kita sayangin, istri kita yang kita cintai mati juga. Tinggal nanti di kuburan kebaikan apa yang kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aja urusan masing-masing. Tapi tetap kita harus didik istri kita, anak kita. Memang begitu prosesnya. Ya. Ini mengaku keadaannya para wali dan tingkatannya para wali tadi, ya. Kalau misalnya melihat kayak seorang Habib yang di luar nalar kita, ya kita husnuzon aja dah. Misalnya ada yang nyoret-nyoret mobil, ya kan? Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang nggak pakai baju,
Yaitu urusan mereka dah. Tapi jangan dijadikan sebuah guru. Memang ada yang begini, tapi jangan, tak boleh dijadikan sebuah guru. Karena urusan dirinya aja ya kita nggak tahu. Syariatnya kan kita nggak tahu. Urusan dia sama Allah. Kita cari guru-guru yang kelihatannya ya sholat, ya. Bahkan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah nggak butuh yang begitu-begitu. Ya pengennya justru malah pengen ya buat kitab ini, bikin karya ini, murid-muridnya jadi orang besar. Itu lebih manfaat dibanding bisa terbang, bisa jalan di atas air, ya bisa nyembuhin orang mati, bisa nyetak duit, tuh, ya. Karena sudah yang dibutuhin ya ibadah. Rasulullah aja kan seperti itu. Ketika sudah bertemu dengan Allah, ya, ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah, tapi tetap sholat, ya. Duka yang dirasakan oleh Rasulullah, kesedihan yang luar biasa dirasakan oleh Rasulullah, akhirnya Allah pertemukan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Sidratul Muntaha. Akhirnya turun bawa perintah sholat itu habis ketemu sama Allah. Sama, ya. Nabi Musa juga begitu, gelarnya Kalimullah, yang berbicara, bisa bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa asbaha dzalika minal umuri syinni'ati, dan hal-hal yang menyerupai itu semua dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang menjijikkan. Jadi itulah beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa mati su'ul khotimah. Dan kita dianjurkan untuk setiap kali habis sholat membaca doa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa nasta'idzu min su'il khotimah. Dengan redaksi yang berbeda-beda terserah. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan ya di akhir saya jadi akhir yang baik. Ya. Kita berharap itu semua. Ya. Udah kepala 6, kepala 7, kepala 8, kita cari apa sekarang? Kenikmatan yang paling nikmat. Kan begitu. Ya mati dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir hayat kita matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat seperti ini kita nggak boleh, makanya ya. Nah, di hadis sebelumnya tuh ada, ya. Makanya jangan suka ngafirin orang. Bisa jadi nanti kalau dengan sebab kita ngafirin orang, itu di akhir hayat menjadi su'ul khotimah. Kafir lo begini. Ya. Man kafarul akhirah faqad kafara nafsah. Orang yang suka mengkafirkan orang, bisa jadi nanti di akhir hayatnya Allah kafirkan dirinya sendiri. Jadi gak percaya sama Allah, gak percaya sama sholat. Karena dulu suka begitu mulutnya. Hati-hati. Dan ini yang paling yang kita khawatirkan. Kan kita gak tahu setiap diri kita. Makanya jangan mendahului itu, karena Allah punya catatan sendiri dan itu hadisnya sahih, ya. Tuh, ya. Catatannya Allah, orang ini baik, ya. Dia melakukan kebaikan setiap hari, tapi setelah sholat, setelah ibadah, mulutnya mungkin suka ngafirin orang, suka ngelekin orang. Tapi di catatan Allah nanti jadi su'ul khotimah. Begitu juga sebaliknya. Dia mungkin gak kelihatannya gak pernah sholat, bukan karena sholat, gak pernah ke masjid, gak pernah musola, sholatnya di rumah, tapi mulutnya dia jaga, akhlaknya dijaga, ya kan? Kelihatannya nggak kayak orang sholat, tapi ya karena dia baik sama orang, karena begini, ya ibadahnya nggak kayak kita gitu kan? Itu catatan lo masuk surga, ya, tuh. Makanya hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Wa min akhwafi ma yakhafu ala sahibihi su'ul khatimah. Di antara hal yang paling ditakuti, ya, terhadap seseorang, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya.
Nama di dalam surah Khatimah ini yang pertama yaitu al-bid'atu fiddin, ya bid'ah dalam agama. Ya, bid'ah dalam agama ini, bid'ah itu bahasanya mengerjakan ibadah yang tidak berlandaskan Al-Quran, hadis, ya ijma dan lain sebagainya. Ya, ini bid'ah. Tapi kalau bid'ah yang paling disenangi oleh Sayyidina Umar itu sholat tarawih 23 rakaat. Rasulullah tuh nggak pernah sholat tarawihnya 23. Ya, tapi Rasulullah setiap malamnya sholat lama. Tapi ketika Rasulullah meninggal, ya Sayyidina Umar mencoba ya melakukan ibadah lainnya, yaitu sholat tarawih sebanyak 23 rakaat, dan itu dipakai sampai sekarang di Mekah, di Madinah. Jangan kita pakai 11 saja, di Mekah Madinah 23. Ya, tuh udah azan, udah ya, udah. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, boleh. Ya, kalau nggak ada saya tutup. Masalah timbangan. Itu kan lu pernah dagang, sudah lama enggak nih. Itu gimana tuh Mas? Kebetulan kita kan sudah masih muda, suka ya biasa kan kurang-kurangin. Udah lama udah enggak dagang nih. Ingat. Timbangannya dikurangin itu dijual-jualin atau gimana? Kurangin gitu. Terus kita kan juga pernah bikin usaha telekomunikasi dari Telkom kan harga 200 jadi kurangin. Jadi ya itu ya menurut obat dan yang kira-kira merasa dirugikan gimana ya. Ya lagi-lagi tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan ada, kalau misalnya ada orang-orang yang merasa dirugikan ya nanti ya minta maaf langsung ke orangnya. Ya kalau nggak tahu ya udah kita anggaplah itu sesuatu yang khilaf di antara kita kan gitu. Ya wajar, ya namanya masa lalu kan kita ya mungkin pengalamannya kurang, ngajinya kurang banyak kan begitu. Tahunya baru sekarang lagi Ustaz yang menjelaskan kan gitu. Ya kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Ya pada hakikatnya masa lalu kita itu ya pasti ada kelam-kelamnya dah. Ya. Apalagi masa muda. Ya, masa muda. Ya. Iya tetap salah. Iya tetap baik aja meskipun dia jelek, meskipun perilakunya jelek. Berat tapi orang yang begitu, karena emang hatinya udah bersih aja. Meskipun dia melakukan kesalahan dan kita lihat nyata. Itu kita sebagai seorang yang melihat, yang tahu ya cukup nasihatin, hati-hati begini udah cukup. Nggak boleh, udah nggak boleh. Kita takut nanti aib kita. Kita di sini baik semua nih, ya kan? Karena sama-sama ditutupin aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Aman, sama-sama ditutupin. Karena kita udah ditutupin, jangan buka-buka lagi. Karena mulut kita lantas ya begitu. Ya ada ya. Ya kita tutup pengajian ini dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjasa di mushola Jamiatul Rahmah yang telah Allah panggil dan telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk orang-orang yang berjasa di mushola ini, mulai dari hartanya, tenaganya, pikirannya, dan orang-orang yang menyiapkan konsumsinya. Allah berikan keberkahan dan kemudahan kepada mereka semua. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk kita semua yang hadir, agar kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, ditetapkan keimanannya, keislamannya sampai hari kiamat, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang melimpah, dimudahkan dalam segala urusan agama, dunia dan akhirat kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والاستقامة والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك واستغفارك اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك العمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين من هم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.